मैं कदे जीवन दे विच कदी भी कोई चुनाव नहीं लड़िया। मैनू इस चुनाव मैदान दे विच उतारिया। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मैं एक समाज सेवी हाँ तो समाज सेवा नूं ही, देश सेवा नूं ही अपनी सेवा समझ के, अपने राज्य की तरक्की नूं ही, विकास नूं ही सोच करके मैं भारतीय जनता पार्टी दे विच आया। साडे शहर दे विच थोड़ियां नहीं बहुत कमियां ने। अक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, गंदगी शहर च बहुत ज़्यादा है, गारबेज की समस्या है। लोग तराही तराही कर रहे हैं पर उन्होंने सुनवाई किते भी नहीं है। तुसीं ये देख सकते हो कि असी जिहड़ा पंजाब जिहड़ी सोने की चिड़िया कही जा सकती थी, जवानों दे विच नौजवान जिहड़े साडे ने नशाखोरी इत्थे इन्नी ज़्यादा होने करके उहदे विच लुप्त ने। जद साडी डबल इंजन की सरकार होएगी, राज्य च भी साडी सरकार है, केंद्र च भी साडी सरकार है, सरकार दीयां जिन्नियां नीतियां ने उन्होंने इत्थे लियाण च की टाइम लगना है। वो मात्र कुछ अंसरां द्वारा, गुंडियां द्वारा उन्होंने एक पुल के उत्ते रोक लिया। साडे CM चन्नी जी उहदे विच बिल्कुल बुरी तरह उन्होंने सुरक्षा करन च विफल होए ने। असुरक्षा की भावना सी उन्हां दे विच भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पता नहीं इन्ना वड्डा पैकेज लैके आ रहे हैं, की कर देणगे, साडा की बनूगा। मेरे कानूनां च कोई कमी नहीं सीगी, मैं इन्हां नूं समझा नहीं पाया अच्छे तरीके नाल। ये साडे च जरूर खामी रही है कि असीं इन्हां नूं समझा नहीं पाए। बड़ी कोशिश की, बड़ी बार कहा इन्हां नूं भी जो तुसीं बदलाव चाहिए वो करवा लो, जो तुहानूं चाहिए उन्होंने ठीक करवा लो, बई कानून बहुत अच्छे ने, पर असीं नहीं समझा पाए तो वो खमा मंगते हुए उन्होंने इन्हां कानूनां नूं वापस ले लिया। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब TV। दोस्तों, विधान सभा इलैक्शन का अखाड़ा इस वेले पूरी तरह भखिया होया है। पंजाब के सारे इलाकों के विच हर सियासी पार्टी वालों इस वेले जोर आजमाइश की जा रही है। हर उम्मीदवार अपना पूरा जोर लगा रहा है। जेकर गल करिए हलका डेराबस्सी की, तो डेराबस्सी दे विच भी जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे दा है। तो इस वेले साडे नाल मौजूद ने BJP के उम्मीदवार संजीव खन्ना जी, जो इस बार पहली बारी चोण मैदान दे विच नितरे ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं संजीव जी। सत श्री अकाल, जय श्री राम। संजीव जी, सब तो पहला तो बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं कि तुसीं इस चोण मैदान च उतरे हो, नितरे हो एक वक्रे उम्मीदवार के तौर पर। क्योंकि पहला जेकर गल करिए बीते 10 साल की गल करिए तो अलायंस के विच काम कर चल रहा सीगा, तां की सोचा कि या फिर कह लिए कि की देखिया, किन्ना हालातां करके तुहानूं पॉलिटिक्स दे विच आउण बारे सोचना पिया? मैनू सर पॉलिटिक्स दे विच आने वास्ते मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मैनू इत्थों चुनिया। अपने हलके दे लोकां तो होए सर्वे द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के विश्वास द्वारा। मैं इस हलके दे विच पिछले 31 सालों तो रह रहा तो विचर रहा तो वख-वख तरह के समाजिक कार्य जिन्ने भी मैं कर सकदा, मेरी आदत है शुरू तो, वो मैं करदा आ रहा। वो हुण जिहड़ी समाज सेवा सीगी उहनूं वेखदे होए साडे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि तुसी जिहड़ा है पार्टी दे विच पूर्ण रूप तो आके काम करो। तो असी बचपन तो ही संघ परिवार नाल जुड़े हुए हैं तो उन्होंने जो हुक्म लाया साडे सिर मत्थे। मैं कदे जीवन दे विच कदी भी कोई चुनाव नहीं लड़िया। मेरे वास्ते भी बड़ा आश्चर्य हैगा कि लोगों के प्यार नाल शीर्ष नेतृत्व ने अपने सर्वे दे विच की वेख्या की नहीं वेख्या मैनू नहीं पता, तो लोगों के भरपूर आशीर्वाद नाल मैनू इत्थों समाज सेवा करन दा मौका मिलिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना के लोगों दे विच लोगों की समाज सेवा करन वास्ते, लोगों की सेवा करन वास्ते, इस हलके के विकास वास्ते मैनू इस चुनाव मैदान दे विच उतारिया। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मैं एक समाज सेवी हाँ तो समाज सेवा नूं ही, देश सेवा नूं ही अपनी सेवा समझ के, अपने राज्य की तरक्की नूं ही, विकास नूं ही सोच करके मैं भारतीय जनता पार्टी दे विच आया। जेकर गल करिए तुसीं कहा कि मैनू 31 साल हो गए इदां ही समाज सेवा करदिआं नूं। 31 साल तो बाद जे हुण दी गल करिए, ऐसे किहड़े काम सी जो एज एन समाज सेवी तुसीं नहीं कर पाए तो हुण तुसीं राजनीति विच आके कर पाओगे? किन्ना किन्ना कंमां दी लोड़ है शहर नूं, जे दूजे शब्दां विच कहा जाए?
ਦੇਖੀਏ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸਵਾਸਤਿਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਇੱਕ ECG ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਣਵਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਅਨਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਢੰਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੋਮ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਮਛੱਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੈਰੋ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਵਰਫਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੂਬੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੁਵਿਧਾ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਬਿਲਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਡਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 450 ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 600 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। 0.1% ਕੁਝ ਐਸੀ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਈਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50-50% ਦੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 40-60% ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਰ 5-7-10% ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ 74 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,000 ਮਨਾਮ
700 ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 10:30 ਵਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ VVIP ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ 12 ਤੋਂ 15000 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਔਰ ਜਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। 3000 ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਤੇ 3484 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕੱਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 700 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਾਮ ਦੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 700 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਏ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਬਸਪਾ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਲੜੂ ਔਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1232 ਵੋਟ ਸੀ ਬਸਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ।
ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1% ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ NK ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ? ਮੌਕਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੜੇ ਮੁੜਦੇ ਉਖਾੜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, CTP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰਾਓ, ਪੀਰ ਮਛੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਓ, ਬਲਟਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਚੁਆਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛੱਤ ਚੋਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਿੱਸੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਣ ਜੂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੂਗਾ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 2000 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 3000 ਦੇ ਕਦੇ ਟੋਟਲ ਲਾਇਆ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ GST ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ, ਜਾਮ ਦੀ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ, ਔਰ ਸੀਵਰ ਦੀ, ਔਰ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ। ਇਹ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕ ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।